My dear students, I think everything is okay. Yes, sir. My dear students, most welcome to all of you. Inshallah, formally we are going to start our class, and today we will discuss different types of angle, basically acute angle, obtuse angle, and right angles. So this content basically related with your chapter 6, basic concept of the geometry maths book, page number 123. So my dear students, inshallah formally as previous class, inshallah formally we will conduct our class. And so dear students, let me know my screen share. I think, is it okay? সবাই একটু বলো তো স্ক্রিন শেয়ার Yes, যে sir. দেখা যাচ্ছে কিনা? Yes, sir. Yes, sir. Sound is clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Dear students, thank you so much. Now you can mute yourself, then I ask your name, then you may answer any question. Okay, dear students, first of all, we see in the diagram, there are different types of angle. I think this angle almost we are, this angle are familiar to us. Like acute angle, right angle, obtuse angle, straight angle, reflex angle, and the full rotation. And these different types of angle in our previous class, we have known about these different types of angle. So inshallah, today we will discuss these angles again briefly. The first one, acute angle. We all know acute angle is an angle which is smaller than 90 degree and which is smaller than 90 degree and greater than 0. The next one is right angles. Right angles means the angle whose measures is 90 degree. The obtuse angles is a greater than 90 degree but is smaller than 180 degree. The straight angle which is 180 degree. Reflex angle which is greater than 180 but is smaller than 360 degree is called the reflex angle. And we can make the full rotation, that means 360 degree. So dear students, now I think you guys know about these types of angles. তোমাদের সবারই এই অ্যাঙ্গেল গুলো নিয়ে তোমাদের একটু ধারণা আছে। খুব যে বেশি প্রবলেম হবে তোমাদের আশা করি না, কারণ এই টপিকস গুলো তোমরা আগের ক্লাসগুলোতেও শিখে আসছো। আমরা এখানে যে জিনিসটি তোমাকে একটু দেখাবো, খুব ভালো করে খেয়াল করো। আমরা এখানে বলবো রিফ্লেক্স অ্যাঙ্গেল। দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ডেফিনিশন ফর দ্য স্টুডেন্টস অফ ক্লাস 6. The reflex angle which is greater than 180 degree. That means which is greater than straight angle but smaller than 360 degree. Now what we see in the diagram, আমরা এই ডায়াগ্রামের মধ্যে একটা অ্যাঙ্গেল দেখছি। আমরা এই অ্যাঙ্গেলটিকে লাইক এখানে খুব ভালো করে খেয়াল করো, অ্যাঙ্গেল যখন চেঞ্জ হচ্ছে তার রাইট সাইডে যে নেম লেখা আছে নেমটি চেঞ্জ হচ্ছে। 42 degree, 50 degree, 55, 60 degree. This is now right angle. That means 90 degree. So 90 degree, 90 degree plus 100 up to this one, all are obtuse angle up to 180. When we see 180 degree, this one will be straight angle. Now this is up to reflex angle, up to reflex angle, all are reflex angle, and this is the full rotation complete. The ended of the reflex angle. So dear students, I think তোমাদের একজনের আইডি থেকে কি সাউন্ড আসছে মনে হচ্ছে, প্লিজ মিউট ইউরসেলফ ডিয়ার স্টুডেন্টস। ওকে, নাও এখন দেখো এই যে রোটেশন, দ্য অ্যাঙ্গেল আমরা একটু সার্কেল থেকে দেখাচ্ছি। দ্য সার্কেলের মধ্যে প্রত্যেকটা অ্যাঙ্গেল এখানে মেনশন করা আছে, ইচ এন্ড এভরি। এই যে দেখো 1 ডিগ্রি, 2 ডিগ্রি, 5 ডিগ্রি, এখানে যে রোটেশন হচ্ছে এই রোটেশনটি হচ্ছে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ। So anti-clockwise is always positive angle and clockwise will be negative angle. এখানে তোমাদের কনসেপ্টটি হয়তো অনেকের ক্লিয়ার না। যেমন দেখো আমি তোমাদেরকে আস্ক করলাম draw 60 degree angle. If I ask you the question, draw 60 degree angle, like this is the 60 degree angle. আমরা কিভাবে ড্র করব? ফার্স্ট we will take a ray here. আমরা এখানে একটা রে নিচ্ছি। এই রে এর নামটি আমরা দিতে পারি it's maybe A, it's maybe A, and it's maybe this one is the B. So এই রে এর একটা পয়েন্ট, this point is the fixed. এই পয়েন্টের উপর বেস করে আমরা এখানে আরো একটি রে দিচ্ছি। এখানে খেয়াল করো অ্যান্টি ক্লক আর ক্লকওয়াইজ এর ডেফিনিশনটা হচ্ছে যখন আমরা এবি রে থেকে উপরের দিকে যাচ্ছি, দিস ইজ কল্ড দ্য অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ। আমাদের ঘড়ির কাঁটা যেভাবে ঘোরে, আবার একটু খেয়াল করো আমরা এখানে দেখাচ্ছি মাউস, এই যে দেখো
দিস ইজ অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ, কারণ আমাদের ঘড়ি সবসময় যেদিকে ঘুরে এই কাঁটাটি ঠিক তার উল্টো দিকে যাচ্ছে, দেখো। সো দিস ইজ অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ। যখন অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ হচ্ছে তখন তার অ্যাঙ্গেলটি আস্তে আস্তে গ্র্যাজুয়ালি ইনক্রিজ হচ্ছে। তাহলে আমরা এখানে ফিগারের মধ্যে আমরা দেখাচ্ছি দিস ইজ অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ডিরেকশন। অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ডিরেকশনের মধ্যে আমরা এখন অ্যাঙ্গেলটি ড্র করব। সো দিস ইজ দ্য 60 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল। বাট ইফ আই আস্ক ইউ কোশ্চেন, draw minus 60 degree angle, what will be? If I ask the question, draw minus like I think I can change the color, draw minus 60 degree angle. How we can draw this minus 60 degree angle? So as like as previous one, first take the AB ray. We can take the ray AB. Then this is now minus 60 degree. So minus angle always clockwise. তাহলে আমরা এখান থেকে ঘড়ির কাঁটা ঠিক যেই দিকে যাবে আমরা সেই দিকে নিব। দিস ইজ দ্য ক্লকওয়াইজ। আমাদের যখন পজিটিভ অ্যাঙ্গেল ছিল এটি ছিল অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ, আর যখন আমাদের নেগেটিভ অ্যাঙ্গেল হবে এটি হবে ক্লকওয়াইজ, অর্থাৎ ঘড়ির কাঁটা ঠিক যেই দিকে ঘুরবে সেই দিকে মুভ করে আমরা অ্যাঙ্গেলটি নিব। সো দিস ইজ মাইনাস 60 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল। আই হোপ দিস কনসেপ্ট ইজ ক্লিয়ার। আমি আরেকটু সহজ করে যদি বলি, খুব ভালো করে খেয়াল করো, একটা লাইন থেকে যখন আমি উপরের দিকে নিব, একটা লাইন থেকে যখন উপরের দিকে আসবে দিস ইজ দ্য পজিটিভ অ্যাঙ্গেল। আর একটা লাইন থেকে যখন আমরা একটা লাইন থেকে যখন আমরা নিচের দিকে যাব তখন এটি হবে নেগেটিভ অ্যাঙ্গেল। তাহলে আমরা পজিটিভ 60 ডিগ্রি ড্র করতে পারবো, উই ক্যান ড্র নেগেটিভ 60 ডিগ্রি অর নেগেটিভ 45 ডিগ্রি ডেফিনেটলি। একজন একটু বলছিলে রিপিট করার জন্য, আমি আবার একটু বলছি, খেয়াল করো। জাস্ট পজিটিভ অ্যাঙ্গেল তো তোমরা সবাই জানো, যেভাবে একটা লাইন ড্র করব, লাইন ড্র করে এখানে যদি 60 ডিগ্রি হয় বা 45 ডিগ্রি হয় এভাবে আমরা 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল ড্র করব। বাট নেগেটিভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল হচ্ছে এখানে লাইন ড্র করবে, এখন তুমি উপরে হবে না, নেগেটিভের জন্য এখানে নিচের দিকে আসবে, এখানে নিচের দিকে আসবে। সো দিস ওয়ান উইল বি নেগেটিভ 45 ডিগ্রি। আই থিঙ্ক দিস কনসেপ্ট ইজ নাও ক্লিয়ার, ডিয়ার স্টুডেন্টস। Yes, sir, it's clear. Okay, now I think Yes, sir. yes, okay, I think Can you repeat again? okay, I am repeating this one again. Very easy question. তোমরা যখন একটা লাইন ড্র করো, খেয়াল করো, this is any line. Now I ask you draw the 90 degree, suppose 90 degree angle. তাহলে কিভাবে 90 ডিগ্রি ড্র করে, এখানে একটা পারপেন্ডিকুলার নিয়ে তোমরা এখানে একটা স্ট্রেট লাইন ড্র করো, দিস ইজ দ্য 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল। দেখ এই যে রোটেশন, এই রোটেশনটি দেখো এখান থেকে শুরু হয় এদিকে আসছে। সো দিস ইজ অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ। আমাদের ঘড়ির কাঁটা দেখো কিভাবে ঘোরে, আমরা যদি এখানে দেখাই, দেখো ঘড়ির কাঁটা কিন্তু এইভাবে ঘুরে, আর এই অ্যাঙ্গেলটিকে আমরা ঠিক তার উল্টো দিকে নিচ্ছি, অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ। সিমিলারলি তুমি যদি এইভাবে একটা লাইন ড্র করো, এখন আমরা উপরের দিকে নিব না, এই দিকে আমরা নিব না, আমরা ঠিক নিচের দিকে নিব, নিচের দিকে নিব, নিচের দিকে নেওয়ার পর আমরা এখানে 90 ডিগ্রি ক্রিয়েট করব। সো দিস ওয়ান উইল বি মাইনাস। সো নেগেটিভ অ্যাঙ্গেল অলওয়েজ ডাউন সাইড, এটা নিচের দিকে কাউন্ট করতে হবে। একটা লাইন ড্র করবে, নিচের দিকে কাউন্ট করলে হবে নেগেটিভ অ্যাঙ্গেল, আর যদি উপরের দিকে কাউন্ট করে ইট ওয়ান উইল বি পজিটিভ অ্যাঙ্গেল। আই হোপ দিস কনসেপ্ট ইজ ক্লিয়ার। Yes, sir. ওকে, আমরা এখন অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল নিয়ে আশা করি তোমাদের খুব বেশি প্রবলেম হবে না, কারণ তোমরা আগের ক্লাসগুলোতে শিখে আসছো। ওকে আম্মু, এখন আমি অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল থেকে তোমাদেরকে কিছু কোশ্চেন করে আসি, দেখি তোমরা দিস কোশ্চেন আমাদের আগের ক্লাসের মতো। তোমরা ইউ ক্যান রেজ ইউর হ্যান্ড, নো আনসার ফার্স্ট, দেন আই উইল কল ইউর নেম অ্যাকর্ডিং টু ইউর রেজিং হ্যান্ড, দেন ইউ মে আনসার। ফার্স্ট ইউ ক্যান রেজ ইউর হ্যান্ড। আমরা একটু ফিগারটি দেখে আসি, কেউ আনসার করবে না, সবাই ইউ ইন দ্য রেজ হ্যান্ড। আশা করি দেয়ার আর নাও 50+ স্টুডেন্ট কানেক্টেড উইথ আস, সবাই পারবে ইনশাআল্লাহ। দেখো এখানে কতগুলো অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল আছে, দেখো এই যে ফিগারের মাঝখানে এখানে অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল, আর তার রাইট সাইডে হচ্ছে 312, দ্যাট মিন্স রিফ্লেক্স অ্যাঙ্গেল। এখন আমরা একটা কোশ্চেনে যাচ্ছি, রেজ ইউর হ্যান্ড, নো আনসার ডিরেক্টলি, রেজ ইউর হ্যান্ড dear students. I will call your name, then you may answer. Raise your hand. Okay, dear students, just let me know of thing.
Mamtahina Islam G3. You can unmute yourself and try to answer. Option C, 91 degree. Option C, 91 degree. Arita G1, 105. She's right or wrong? I think she is right, sir. She is right. Okay, আমরা 91 answer lock করে দিচ্ছি. Yes, absolutely right answer. And thank you so much, my dear students. Now you can mute yourself. Now, what is the question? Which one of the following is not acute? So we all know 79 is acute angle, 89 is also acute, 1D is also acute. So only 91 is obtuse angle. I think next question, question number 2. Now read down the question properly, then raise hand. Then you can raise your hand, no answer. Each and every one you have to raise hand. My dear student, each and every one please raise hands. Very easy question. There are now near 60 students connected with us. Each and every student, please raise hand. It's very easy question. Dear, I think Arisha, please unmute yourself and try to answer. Yes, sir. I think it's half a right angle. Half of a right angle, option A. You are saying the option A. Now, next one, Tabassum. I think Tabassum, she's right or wrong? No, Tabassum. I think she's facing some problem maybe now. Okay, next one. She is right. Oh, she is right. আমি একটা আরেকজন আনসারটি একটু জানতে যাচ্ছি, আমি একটু পরে ক্লিক করব. ওকে, I think next one, Mehreen Haidar, she's right or wrong? Option is A, she's right or wrong? Mehreen Haidar. I think Yes. she is right. Okay, আমরা আনসারটি ক্লিক করছি. Yes. Which following one angle is the acute angle? So the half of right angle. That means half of right angle is 45 degree is the right angle. I think very easy question egulo. This is one of the most important and technical question here. And my dear students, just see the diagram properly, then try to answer. You can mute yourself, each and everyone, please. You can mute yourself. I will call your name, then you may answer. Tabassum Tanzim, I think you should mute yourself. Because Please, background dear noises are students, coming from you. each and everyone, my dear students, please mute yourself. Okay, now raise hand. How many students can do this one? Please raise your hand. I think what about others? Only 5 students you are raising your hand. It's very easy question. Just count the number of acute angles here. Naushin Tabassum, you can unmute yourself and try to answer. Sir, I think so. 5. You are thinking answer is 5. Okay, dear students, now you can mute yourself. I think another one, Faiza Apsar Laborno, she's right or wrong? Do you think? Sir, I think she is right. You think she is right? That means you are thinking answer will be A. Okay, next one, I am asking the same question. Najifa G1, 129. They are right or wrong? Yes, sir. I think she is right. I think all are giving the state that's they are right. Okay. I think she is right. Okay, আমি যদি তোমাদেরকে বলি যে A আনসার রাইট হবে না, তাহলে তোমরা কোন আনসারটি চুজ করবে? আমি যদি তোমাদের সবাইকে Sir, B8. Sir, 8. Okay,
Okay, thank you. We will justify our answer. My dear students, now you can mute yourself. Now we will justify our answer. আমি তোমাদের ফার্স্ট আনসারটিকে ব্লক করে দিচ্ছি। But what we see? How many acute angle in the figure? There are 10 acute angle. এখন দেখো এখানে মজার একটি বিষয় হচ্ছে they are vertically opposite. 1 equals to 2. They are vertically opposite. If one is 45 degree, opposite angle will be 45 degree. They all are acute. So 1, 2, 3, 4, 5. This is the 6. This is 7. This is 8. This is angle is 9. This one is 10. So there are total 10 acute angle. The next question be prepared. This should be correct. সবাই হাত তুলতে হবে. Why not? It's very easy question. One of the most important question. My dear students, mute yourself and raise your hand. My dear students, first read the question properly. Then draw the diagram in your classwork copy. Then try to answer. You can draw the figure or you can draw the diagram in your classwork copy. I can answer. Okay, I will call your name, then you say me answer. No, now. There are only 10 students. You can raise your hand. 6 students. সবাই পারতে হবে. Why not? There are more than 60 students connected with us. Now, 10 students, you have raised your hand. Next, okay, আমি কাকে কোশ্চেন করব? I think আমি একটু নিচে থেকে দেখে আসি, যারা একটু লুকিয়ে আছে তাদের একজনকে খুঁজে বের করি। রুফায়দা 336 G3. Do you think which one is the correct answer? Sabrina Nura, please, what's maybe the correct answer here? Manu. Amantun Noor, what is the correct answer? Sir, I can tell the answer. I think I'm calling the name. Why they are not responding me? Sir, Okay. Yes, sir. Okay, what is the correct? Sir, D I is think- the I correct think answer. D is straight. is Sir, the, B. yes, sir. okay, Sir, you are B. saying. Sir, Okay, B. does Sir, Stephen fighting us? Sir, Yes. sir, I think it's the answer. Okay, my dear students, now you Sir, can it's C. okay, each and everyone now you can mute yourself. G3 307, GS3 307. What is the correct answer? 307. I'm not hearing your voice. Okay, sound is not clear. Ammo, please. I think your sound is not clear to me. Mishika Afroz. Mishu, what is the correct answer? Sir, D, right? You all are saying that D is the correct answer. Sir. Yes. So D is the correct answer. দেখো এই কোশ্চেনটা আমি একটু এক্সপ্লেন করব, তোমরা সবাই আগে পাশে একটু দেখে নাও। কোশ্চেনটি খুব ভালো করে দেখো। If acute angles are added if the two acute angles are added together, which following is not possible? আমরা দুটো acute angle নিচ্ছি, কিভাবে নিব দেখো, খেয়াল করো। আমরা ফার্স্ট একটা acute angle নিচ্ছি এখানে 30 ডিগ্রি, আমরা 30 ডিগ্রি, আরো একটা acute angle নিচ্ছি 10 ডিগ্রি, দুইটাকে অ্যাড করলে একসাথে হবে 40 ডিগ্রি। তাহলে দুটো acute angle কে সাম করলে acute angle হতে পারে। নেক্সট, একটা acute angle হচ্ছে 45 ডিগ্রি, একটা acute angle 45 ডিগ্রি, আরো একটা acute angle নিচ্ছি, নেক্সট acute angle is 45 ডিগ্রি। তাহলে দুটো অ্যাঙ্গেলকে যদি আমরা একসাথে অ্যাড করি, this one will be 90 ডিগ্রি। তাহলে two acute angle together make a right angle. Next, one acute angle is like 80 degree. Another acute angle is 89 degree. This is the biggest acute angle in numerical number. So দুটোকে অ্যাড করো,
I think 169. So these two acute angle together make obtuse angle. But the two acute angle never make a straight angle. দুটো acute angle কখনো straight angle create করবে না. So the right option is D. Next question. Read the diagram properly, then try to answer. Read the diagram properly, my dear students, then try to answer. I think from GS to Raima. Sir, can I tell the answer? G2 Raima, I am asking you, is it possible to answer? Raima? A5. I think you are saying the A5, and then next is Sir. Sabrina Hussain. Is it possible to answer this question? Sabrina Hussain, dear student. I'm not sure. You are not sure. Okay, I'm asking the another one. Sir, can I answer? Oh no, Sir, sir. can I Okay, answer? no, sir. Please. Okay, Sir. please wait. No, sir. Sir, can I answer? I think, dear students, now mute yourself. দাঁড়াও আমি খুঁজে বের করি, অনেকেই আছে তোমরা সাউন্ড তোমরা অনেকেই পারলেও কিন্তু সাউন্ড করো না. I think Rufaida 336. What is the correct answer? Sir, I think 5A. ওকে, আমরা 5 আইডি লক করে দিচ্ছি, তোমরা যেহেতু সবাই 5 বলছো, বাট আই এম সো সরি মাই ডিয়ার গাইস. Answer is D. D20. Already answer is given in the diagram. D is not the correct answer. How many Sir, acute? it's B. Sir, it's 10. No, this answer is C. How many acute angle here? There are 15 acute angle. এখন আমরা একটু খুঁজে খুঁজে বের করি কোথায় acute angle আছে. The first one, দেখো এই যে একটা triangle. This is the first acute angle, second acute angle, third acute angle. Each and every triangle we see here. Similarly, there are 1, 2, 3. So প্রত্যেকটা triangle এ তিনটা করে করে angle আছে. They all are acute. So now 3 multiply কয়টা triangle? 5. So 3 multiply 5 equals to 15. That is the correct answer is C. There are 15 acute angle. Now, I think concept is clear. The next question, is there any more question? Next, number D is okay for, yes, one of the most important question. My dear students, just see the diagram and try to answer, try to raise your hand. No answer directly. My dear students, raise your hand. Each and every one, you have to answer this question. One of the most important question. There are now 50 plus students connected with us. My dear students, please raise your hand. Mehreen Haidar, you can unmute yourself and try to answer. I think the answer will be 4. You are thinking answer will be 4. That is the option D. Okay, Ammo, please unmute yourself now. Option D. Okay, you are saying the answer is D. Okay, another one. I'm calling Sir, D. 307. G3 307. Your sound is clear now. You may answer this question. Yes. D. Yeah, you are thinking this answer is D. Okay, next one. I think, do you anyone who are not similar with their answer? এখানে কেউ কি আছো যে ওরা যে আনসার বলছে এটার সাথে সিমিলার না? Number 7. Number 7. My dear students. Sir, 4. Yes. Okay, you are fighting. You are fighting with C and D. Okay, let me review. Okay, maximum student তোমরা বলছো আনসার D. তাহলে আমি কি D আনসার লক করব? Yes, sir. Yes,
Yes, sir. Yes, the sir. answer lock করে দিচ্ছি, but what do we see here? Sir, The- B. What is- Four. What do you see here? Correct answer. Sir, G Correct. number. Correct answer is B, 9. 9. B is the correct answer, 9. You maximum guys have done mistake. Maximum can all of you have done mistake here. তোমরা কিন্তু কেউ B বলো নাই. You are fighting with C and B. The correct answer is B, 9. এখন আমরা এটি একটু এক্সপ্লেন করব। তোমাদের অনেকেরই কাছে একটু কনফিউজড হতে পারে যে how their acute angle is 9. Not the right answer. I think আমরা এখানে কোশ্চেনে লেখা আছে how many acute angles are there in the diagram. সো আমরা বি হচ্ছে আমাদের কারেক্ট আনসারটি হচ্ছে, দেখো আমাদের এখানে কালার দেওয়া আছে 9, এইখানে যে কালারটি থাকবে দিস ইজ দ্য কালার ইজ দ্য রাইট আনসার 9। এখন আমরা দেখাবো হাউ দেয়ার আর 9 অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেলস। একটু ভালো করে খেয়াল করো, ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ, দিস ইজ এখানে হচ্ছে 4টি অ্যাঙ্গেল। আমরা একটু কালার চেঞ্জ করে আরো দেখাচ্ছি। এবার এ এর সাথে ওসি নেব, AO and OC. So now 5. এখন AO এর সাথে আমরা OB নেব, দেন এখানে আরো 2টি অ্যাঙ্গেল, OB এর সাথে আমরা OE ইউজ করব, আবার OC এর সাথে আমরা OE ইউজ করব। দেন আমরা এখানে কয়টা 1 2 3 4 5 6 7 8 9, দেখো দে অল আর দ্য অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল। এখন অনেকে এখন একটু কনফিউজড, আমরা একটা অ্যাঙ্গেল একটু ড্র করে দেখাচ্ছি। দেখো দিস ইজ OA, দিস ইজ OA, দিস ইজ OC। যখন আমরা OC কাউন্ট করব তখন আমরা এখানে মাঝখানে যে OB আছে এটিকে আমরা স্কিপ করে যাব। দিস ইজ C, দিস ইজ A and দিস ইজ O। নাও এখানেও একটা অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট হচ্ছে, দ্যাট মিন্স আমরা এখানে যে ওবি লাইনটি আছে সেটিকে আমরা স্কিপ করে যাব। ঠিক সিমিলারলি আমরা ওসি না নিয়ে আমরা ওডি নিতে পারি, কিন্তু আমরা ও এর সাথে ওই ইউজ করব না, এটা অবটিউজ অ্যাঙ্গেল হবে। এখন তোমরা যাদের কনফিউশন থাকবে এখানে অ্যাঙ্গেল গুলোকে তোমরা দেখে নিতে পারো, পরে ভিডিওটি প্লে করে তোমরা দেখে নিবে। নাও আই থিঙ্ক ইউর কনসেপ্ট ইজ ক্লিয়ার। এখন আমরা একটু রাইট অ্যাঙ্গেলে আসি, দেখি তোমাদের রাইট অ্যাঙ্গেল নিয়ে তোমাদের কনসেপ্ট কেমন। রাইট অ্যাঙ্গেল, রাইট অ্যাঙ্গেল তো সবাই জানো, এই যে দেখো অনেকগুলো ডায়াগ্রাম দেওয়া আছে 90 ডিগ্রি। আমরা 90 রাইট অ্যাঙ্গেল নিয়ে আর বেশি কিছু বলবো না, আমরা ডিরেক্টলি কোশ্চেনে যাচ্ছি। ফার্স্ট কোশ্চেন, মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, সি দ্য কোশ্চেন প্রপারলি দেন রেজ ইউর হ্যান্ড। সি দ্য কোশ্চেন প্রপারলি দেন রেজ ইউর হ্যান্ড। Each and every student have to raise hand, please. Very easy question. No answer, just raise your hand. Yes, I think maximum student now raised your hand. Najifa, তোমার আইডি থেকে সাউন্ড আসছে আম্মু, please mute yourself. Najifa. Okay, Najifa, now you can answer. Najifa. Sir, can I give the answer? Najifa, it's your time. Now you can unmute yourself, then try to answer. Sir, it's straight. Straight, number C, you are thinking. আমি আরেকজনকে একটু জিজ্ঞেস করে আসি, দেখি আনসারটি কারেক্ট কিনা। আনিশা, আমন্তun Nur Anisha. Yes, sir. She's right or wrong? She's wrong, sir. She is wrong. So what's maybe answer? Sir, the correct answer will be obtuse. Obtuse. You are thinking answer is B. Okay. আমি Yes, থার্ড sir. যে কোন একজনের কাছ থেকে জানার চেষ্টা করি। একজন বলেছিল শুরুতে, Sir, স্যার আমি একটু obtuse. আনসার করতে চাই। কে বলেছিল obtuse? Next one. Okay. Mishika Pros. Mishika Pros. She's right. They are right. Obtuse or acute? Sir, obtuse. আচ্ছা, ওকে, তোমরা ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট বলছো স্যার অবটিউজ। আমি অবটিউজ আনসারটি ব্লক করে দিচ্ছি। একজন একটু বলেছিলে যে আনসার করতে চাচ্ছ, তুমি কি ডিফারেন্ট কিছু বলবে অর অবটিউজ?
একজন বলেছিল স্যার আমি আনসার করব, আই থিংক ইউ আর থিংকিং অবটিউস। Yes, sir. ওকে, আমরা অবটিউস ব্লক করেছি, এক্সিলেন্ট। The an angle is 1 degree more than the right angle. ও রাইট অ্যাঙ্গেল থেকে 1 ডিগ্রি কেন, 0.5 ডিগ্রি বেশি হলো অবটিউস হবে। 90 থেকে 0.001 ডিগ্রি বেশি হলো সেটা অবটিউস হবে। নাও দ্য নেক্সট কোশ্চেন, কোশ্চেন বি, খুব বেশি সময় নিব না, ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। রেজ ইউর হ্যান্ড, raise your hand, my dear students. No answer directly. Raise your hand. 15 students now. I think to answer this question, you have to know about the parallel line. এই কোশ্চেনে আনসার করতে হলো তোমাকে প্যারালাল লাইনের মধ্যে যে অল্টারনেট অ্যাঙ্গেল, সিমিলার অ্যাঙ্গেল, সেই অ্যাঙ্গেল গুলোকে ফাইন্ড আউট করতে হবে। Sir, can I answer? Okay, sir. Thank you. Okay, you can answer now. Sir, I think D. You think answer is D? There are 16. Okay, আমি আরেকজনকে একটু প্রশ্ন করি। নওশিন তাবাসসুম, she is right or wrong, আম্মু? Sir, can I tell the answer? Nowshin Tabassum, she is right or wrong? Answer is D, is okay or not? Do you think? I think it will be 4. Dear students, you think answer is 4. Okay, যেহেতু তোমরা দুইজন দুইটি আনসার বলছো, আমি অন্য I think it's D. Sir, right answer D হবে। 16. Sir, 16. D. Okay, আমি 16 একটু ব্লক, আমি 16 ব্লক করে দিচ্ছি। Wow. Yes, absolutely right answer. How many right angles are diagram? এখন দেখো মজার একটি বিষয় হচ্ছে এখানে অনেকে একটু কনফিউজ, তোমরা যারা 4 বলছো অনেকে হয়তো একটু নার্ভাস ফিল করছো, যে কারণে বলো না। আমি একটু দেখাচ্ছি কিভাবে 16 হয়। এইখানে একটি অ্যাঙ্গেল হচ্ছে 90 ডিগ্রি, এই 90 ডিগ্রি এর অপোজিট অ্যাঙ্গেলও 90 হবে, ভার্টিক্যালি অপোজিট অ্যাঙ্গেল ইকুয়াল 90। এখন দেখো এই পাশে যদি 90 ডিগ্রি হয়, আমরা জানি এখানে টোটাল হচ্ছে 180 ডিগ্রি, তাহলে পাশে যদি 90 ডিগ্রি হয় তাহলে এখানেও 90 ডিগ্রি, তাহলে তার অপোজিটটা 90 হবে। তাহলে একটা পয়েন্টের মধ্যে টোটাল 490, তাহলে এখানে 4টা 90 ডিগ্রি, এখানেও সিমিলারলি 4, এখানেও সিমিলারলি 4, এখানেও সিমিলারলি 4. So there are total 16 right angle. Thank you. I think this answer is okay now. Next question, question number C. I think this is the diagram of the 3-dimension figure. Last class I have said this is the 3-dimension. Now, dear students, raise your hand. You can see the diagram properly. Then try raise your hand. Is it possible to answer or not? Sir, can I tell the answer? I think okay. Please একটু ওয়েট করো, আমি অন্যদেরকে একটু দেখে নেই। হ্যাঁ, ইনশাআল্লাহ তোমরা পারছো, খুবই ভালো লাগছে যে তোমরা নিজে থেকে ট্রাই করছো আনসার করার জন্য। খুব ভালো করে কোশ্চেন দেখো যাতে সবার আনসার হয়। মারিয়া আঞ্জুম, Yes, sir. which is the correct answer here? Sir, number C. You are thinking answer will be C. Okay, আমি Sir, আরেকজন। can I answer? Okay, thank you আম্মু. Okay, try to answer. Sir, number A. Number A. Yes, already you are fighting sir, I A and also C. Sir, A হবে। Okay, আমি Yes, sir. তোমরা সবাই A আর C নিয়ে ফাইট করছো। তোমরা কি কেউ Sir, ভাববা যে B A। অথবা D হতে পারে? এরকম কেউ আছো Number যারা A। ভাবো Sir, যে B. Sir, No, B. sir, A D, হবে। sir, D. Oh, sir. Okay, sir, dear students, you are fighting with A, B, C and A, B, C. Why? Okay, আমি কি A লক করব না B লক করব? A, Okay, A, A, A. Sir, D. Sir, D. okay, আমি A লক করছি। D. But A is the correct answer. খুব ভালো করে দেখো। The question is how many right angles are there at one corner? সবাই নিজেদের বিল্ডিং, তোমরা যে রুমে ক্লাস করছো সেই রুমের প্রত্যেকটা কর্নারের দিকে তাকাও। There are 3 right angles.
তোমরা যেই যেই রুম থেকে বসে ক্লাস করছো সেই রুমের কর্নারের দিকে তাকাও, প্রত্যেকটা কর্নারে 3 রাইট অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট হচ্ছে। দেখো এই যে এখানে ডায়াগ্রাম দিয়ে আমরা একটু দেখাচ্ছি, দেখো ইচ এন্ড এভরি ওয়াল ইউ ক্যান সি দ্য ওয়ান রাইট অ্যাঙ্গেল। প্রত্যেকটা কর্নারে 3টা করে ওয়াল আসছে, দেখো 3 দিক থেকে 3টা পয়েন্ট মিলবে, একটা হচ্ছে ফ্লোর, একটা হচ্ছে রাইট সাইড ওয়াল, একটা হচ্ছে লেফট সাইড ওয়াল, আর তার নিচে থাকবে ফ্লোর। আর এটিকে কম্পেয়ার করলে দেখো যদি আমি এই পয়েন্টে বলি, দেখো এখানে একটা রাইট অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট হচ্ছে, there is also a right angle, এখানে একটি রাইট অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট হচ্ছে, এখানে একটি রাইট অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট হচ্ছে। তাহলে each and every point we see here 3 right angles. Correct answer is A. দেখো now next question একটু ডিফিকাল্ট কোশ্চেনে আসি। already this one is done. So my dear students, you will get here 5 seconds. Sir, How many 4. right angles make the full rotations? 4 is the correct answer. Okay. Number A. Yes. Sir, number I, A. I am sorry to say the correct answer is C. Okay, read question again, then try to answer. Answer is C. This is not A. How many right angles make 2 full rotation? Not 1 full rotation, 2 full rotation. একবার যদি ঘুরে আসে, দেখো তোমরা অনেকে কিন্তু কোশ্চেন ডিরেক্টলি পড়ো না, এই জন্য পারো না। একবার ঘুরে আসলে হচ্ছে 4 রাইট অ্যাঙ্গেল, আর এখানে বলা আছে 2 বার ঘুরে আসবে, তাহলে 2 বার যদি ঘুরে আসে there will be 8 is the correct answer. এই জন্য আমি বারবার বলি কোশ্চেন খুব ভালো করে পড়ো। ওকে, নেক্সট কোশ্চেন। I think you all are prepared. No answer, raise your hand, only you can raise your hand. What fraction of straight angle is What fractions of a straight angle is a right angle? একটা straight angle এর কোন ফ্র্যাকশনটি right angle হবে? Now raise your hand. My dear students, know why you are. C is the correct answer. Yes, আমরা একটু দেখে আসি তো একটা স্ট্রেট অ্যাঙ্গেলে কত হয় আমরা আগে দেখে আসি। ঠিক আছে, আমি সি লক করে দিচ্ছি। সি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। একটা স্ট্রেট অ্যাঙ্গেলকে যদি আমরা হাফ করি, এখানে দেখো ক্যালকুলেশন করে দেখাচ্ছি, অনেকে হয়তো একটু কনফিউজড। দেখো একটা স্ট্রেট অ্যাঙ্গেলে বলছে হোয়াট ফ্র্যাকশন। একটা স্ট্রেট অ্যাঙ্গেল উই অল নো দিস ইজ, একটা স্ট্রেট অ্যাঙ্গেল হচ্ছে 180। এটার সাথে যদি আমি 1/2 কে ফ্র্যাকশন করি, 2 এর সাথে 180 কাটাকাটি দিলে হবে 90, 90 এর সাথে 1 মাল্টিপ্লাই করো 90 হবে। তাহলে একটা স্ট্রেট অ্যাঙ্গেলের হাফ ফ্র্যাকশন যদি আমরা নেই, this one will be right angle. So I think this is clear now. Next question, it's very easy question. How many right angles are there? Hurry up, try to answer. How many right angles are there? 6. B. This is the base. Very easy. আমরা 9 দিয়ে ডিভাইড করব। I think তোমাদের সবার অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল, অবটিউজ অ্যাঙ্গেলের কনসেপ্ট ক্লিয়ার, রাইট অ্যাঙ্গেল ক্লিয়ার। আমরা অবটিউজ অ্যাঙ্গেল থেকে দুটো কোশ্চেন একটু দেখে আসি, দেখি তোমরা পারো কিনা। বয়েজ সেকশন অবশ্যই আমি শুধু অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল ডিসকাস করেছিলাম। দেখো অবটিউজ অ্যাঙ্গেল, দ্য অ্যাঙ্গেল খুব ভালো করে খেয়াল করবে কন্ডিশন, the angle greater than 90 but is smaller than 180. The angle which is greater than 90 but is smaller than 180 is called obtuse angle. Okay, fine. The question from obtuse angle, the first question, read the question properly, then raise your hand. Dear students, read the question properly, then raise your hand. Sir, A. আম্মু আমি বলেছি already আপনি না আগে ধরেছেন আমাদের। এইটিকে আমরা কমপ্লিট করেছিলাম। Yes sir. Yes, sir. আচ্ছা দেখি আরেকটা কোশ্চেনে যাই, দেখি সেম কিনা। স্যার এটাও আপনি ধরেছেন। আমরা এই টপিকটা ডিসকাস করেছিলাম তাই না? তাহলে আমরা আরেকটু দেখি আমাদের প্রবলেমটা কত হচ্ছে। রাইট অ্যাঙ্গেলস, রাইট অ্যাঙ্গেল কমপ্লিট, অবটিউজ অ্যাঙ্গেল, অবটিউজ অ্যাঙ্গেলের কোশ্চেন গুলো দেখে আসি আমাদের সেম কিনা। 1 ডিগ্রি, হ্যাঁ ঠিক আছে, আমাদের সেম কোশ্চেন। তাহলে আমাদের আর খুব একটা বেশি প্রয়োজন হচ্ছে না। এর পরের ক্লাসে তোমাদের কিছু টপিকস আছে, কমপ্লিমেন্টারি অ্যাঙ্গেল, সাপ্লিমেন্টারি অ্যাঙ্গেল, অ্যাডজাসেন্ট অ্যাঙ্গেল। এই টপিকস গুলো নিয়ে ইনশাআল্লাহ আমরা নেক্সট ক্লাসে কথা বলবো। স্ট্রেট অ্যাঙ্গেল গুলো একটু দেখে নাও। স্ট্রেট অ্যাঙ্গেলের ফিগারটি
রাইটস মেবি রাইট সাইড, মেবি লেফট সাইড, মেবি আপার সাইড, মেবি বিলো সাইড, বিভিন্ন জায়গায় আমাদের এখানে অ্যাঙ্গেল গুলো ক্রিয়েট হতে পারে। আর স্ট্রেট অ্যাঙ্গেল, হ্যাঁ আমাদের সেম কোশ্চেন অলরেডি উই হ্যাভ ডান হেয়ার, জিওমেট্রি দ্য অ্যাঙ্গেল। ওকে, নেক্সট ক্লাস অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল, অবটিউজ অ্যাঙ্গেল। আমাদের এখন দেখো, আমাদের আশা করি আমাদের এই কোশ্চেনটি এখানে আমরা কমপ্লিট করব। আজকে যে টপিকস ডিসকাস করেছিলাম এই সেম টপিকস এর নিয়ে তোমাদের আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে কিনা, যদি থাকে এক এক করে তোমরা একটু জিজ্ঞেস Sir, করতে I পারো। have a question. ওকে আম্মু প্লিজ। স্যার ওই যে 6 নাম্বারে একটা কোশ্চেন ছিল যে হাউ মেনি অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেলস আর দেয়ার ইন দ্য ডায়াগ্রাম, ওইটাতে আমার একটু প্রবলেম। আচ্ছা, এই ডায়াগ্রামের মধ্যে আনসারটি দেওয়া ছিল টোটাল 9 অ্যাঙ্গেলস। আমি এখন তোমাকে বলবো যে আমি ভিডিওটি ইনশাআল্লাহ সন্ধ্যা হয়তোবা রাতের 8টা-9টার দিকে আপলোড করব। তুমি আগে অ্যাঙ্গেল গুলোকে can you ভালো share মতো the আইডেন্টিফাই picture? করবে, আগে অ্যাঙ্গেল গুলোকে আইডেন্টিফাই করে নিবে ভালো করে, দেন এরপরে তুমি একটা একটা করে কাউন্ট করবে। আমাদের যখন আমরা এইভাবে কাউন্ট করে দেখো, যদি এর পরে প্রবলেম হয় ইনশাআল্লাহ নেক্সট ক্লাসে আমরা আবার একটু ডিসকাস করব। এনি কোশ্চেন? ওকে স্যার। এনি মোর কোশ্চেন? Will you post these pictures? Yes sir. Sir, will you post these pictures? I will post this in my YouTube channels after editing this content, inshallah. Any more question? এখন দেখো, কালকের ক্লাসে অনেকেরই ডাইমেনশনটা নিয়ে কনসেপ্ট ক্লিয়ার না। আমি একটু 10 সেকেন্ড একটু তোমাদের ডাইমেনশন নিয়ে একটু কথা বলি। আই থিঙ্ক একটু খেয়াল করো, ডাইমেনশনের কনসেপ্টটা ড্রয়িংটা একটু দেখাচ্ছি। আই থিঙ্ক খুব ভালো করে খেয়াল করো। বয়েজদের ক্লাসে আমি এই সেম টপিকসে কথা বলেছিলাম। ডাইমেনশন অনেকেরই ক্লিয়ার না। তুমি যখন এখানে একটি পয়েন্ট ড্র করবে, খুব ভালো করে খেয়াল করো, দিস ইজ পয়েন্ট, দ্যাট মিনস জিরো ডাইমেনশন, দিস ইজ কল্ড জিরো ডাইমেনশন। এই পয়েন্ট থেকে যখন তুমি এভাবে বিভিন্ন রাস্তায় হাঁটবে, এটি হতে পারে এই পয়েন্ট থেকে তুমি সোজা সামনে গেলে, অথবা পেছনে আসলে, অথবা তুমি এখানে বাঁকা করে আসলে, একটা মাত্র লাইন, তখন এটাকে আমরা বলবো ওয়ান ডাইমেনশন। কিন্তু আমি যে পয়েন্ট থেকে আমি স্টার্ট করলাম, সেই পয়েন্টে ঘুরে আমি আবার সেম পয়েন্টে আসলাম, দিস ওয়ান উইল বি টু ডাইমেনশন। এখন দেখো, এই যে সেম পয়েন্টে আমি এভাবে আসলাম, ঠিক আগের জায়গায় আসলাম, এইগুলো সব টু ডাইমেনশন। আমি একটা সেম পয়েন্ট থেকে স্টার্ট করলাম, জিরো ডাইমেনশন। জিরো ডাইমেনশন থেকে আমি এখানে আসলাম, আবার আমি এখানে আসছি, দেন রাইট সাইডে মুভ করলাম, দেন আমি আবার আগের জায়গায় চলে আসলাম। দে অল আর টু ডাইমেনশনাল ফিগার। ইজ ইট নাও ওকে? দেখো এখন যদি আমরা সেম, আমি এখানে একটা জিরো ডাইমেনশন আছে, এই জিরো ডাইমেনশনকে আমি ওয়ান ডাইমেনশন করলাম। এবার এইভাবে আমি ঘুরে ঠিক আমি আবার আগের জায়গায় চলে আসলাম, টু ডাইমেনশন। এখন আমি উপরে একটা হাইট ক্রিয়েট করে দিলাম, এখানে হাইট ক্রিয়েট করলাম, আমরা এখানে একটা বাস্কেট বলের মতো ক্রিয়েট করলাম, ঝুড়ির মতো একটা হাইট দিয়ে দিচ্ছি। তো যখন দেখো ছিল জিরো ডাইমেনশন, রোটেট হয়ে আসার কারণে হয়ে যাবে টু ডাইমেনশন। যখন আমি উপরে হাইটটি ক্রিয়েট করে দিব, তখন এটি হয়ে যাবে থ্রি ডাইমেনশন। যেমন দেখো, আমি যদি এখানে একটা কলমের দাগ দেই, নর্মালি জিরো ডাইমেনশন, যখন আমি এখানে একটা লাইন ড্র করব ওয়ান ডাইমেনশন, এই লাইনটি ঘুরে যখন আবার সেম পয়েন্টে মিট করবে, তখন হবে টু ডাইমেনশন। এখন এই টু ডাইমেনশনের উপর আমি একটা সিলিন্ডারকে আমরা এখানে রেখে দিচ্ছি, এই টু ডাইমেনশনাল ফিগারের উপরে একটা সিলিন্ডারকে রেখে দিচ্ছি, যে কারণে তার একটা হাইট ক্রিয়েট হলো, তাহলে এটি হয়ে যাবে থ্রি ডাইমেনশন। I think the concept is very clear now to you. So, dear students, I think you understood my lecture properly. Any more question? তোমাদের আর যদি কারো কোনো কোশ্চেন না থাকে, ইনশাআল্লাহ আমরা আমাদের ক্লাসটি লিভ করব। ইনশাআল্লাহ আশা করি তোমাদের হ্যাঁ, আমরা নেক্সট ক্লাসে আমরা 3টি টপিকস নিয়ে ডিসকাস করব। No question. Yes, next ক্লাসে আমরা ডিসকাস করব অ্যাডজাসেন্ট অ্যাঙ্গেল, কমপ্লিমেন্টারি অ্যাঙ্গেল এন্ড সাপ্লিমেন্টারি অ্যাঙ্গেল। এই 3টি টপিকস তোমরা একটু পড়ে রাখবে, যাতে আমাকে কোশ্চেন করতে পারো। যদি বই খুব বেশি পড়ো, তাহলে আমাকে প্রশ্ন করতে পারবে। কারণ আমাকে যদি তোমরা আটকানোর চেষ্টা করো, তাহলে তোমরাও কিন্তু খুব বেশি পড়তে হবে, না পড়লে কিন্তু আমাকে আটকাইতে পারবে না। নিজেরা খুব বেশি প্রশ্ন করতে হবে এবং বেশি পড়তে হবে। যত বেশি পড়বে, তত নতুন কোশ্চেন তোমরা আমাকে করতে পারবে। So my dear students, and thank you so much. Hopefully see again within the next classes, and wish you all the best. Assalamu alaikum wa আমরা rahmatullah. আপনার ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করব। Okay sir, thank you so much. তোমরা তোমাদের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবে, নিজেরা সাবস্ক্রাইব করবে।
আশা করি, কারণ শিক্ষা এমন একটা জিনিস বিতরণ করলে সবাই শিখতে পারবে। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। Yes, sir. ওকে, Assalamu থ্যাংক ইউ। alaikum. Bye, sir. ওয়ালাইকুম আসসালাম। Assalamualaikum, sir. Bye, bye, Bye. sir. ওয়ালাইকুম আসসালাম, থ্যাংক ইউ।